जयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं गौरकृपाभूतं प्रभव श्रीहरिरन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यारोमि पुनः पुनः राधा कृपामयं भूपं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यारोमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्द स्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरु श्री अद्वैत नमोस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः लादिनी स्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमार्दं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडविरामं मृगवदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्ठं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितशुभगमुखं सादरेणस्तवेनुं श्यामं शान्तं दिवाङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतहृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नीलोनेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधामनं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं याति कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपादं कृष्णप्रियामर्युषि प्रेमो मुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमामि राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निज पदाब्जे दर्शनमुच्चं प्रदीयमानं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां
পাদরেণুমবিঘ্নশ यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा देवाहुरपरोपरि अभालोचन शम्भो भगवान् वदराजन् यां प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरहकातरयजुहावम् उद्भिदितन्मयातनतरमुनिभिदेवृष्टम् सर्वभूतहितन्मुनिमानतस्मै तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवदनं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन हट्टरघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासेर गुणा भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हইতে विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जाদের प्राण सबे मिलते हो मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। उवाच चिन्मासन गोपीनां विनुतं शुच कृष्ण लीला कथां गायन् रमयामास गोकुलाम्। सर्ववेदांत सार सर्वपुराण चक्रवर्ती सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंदे अक्षर ब्रह्ममय मूर्ति श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंधे 47तम अध्याये 54 संख्यक श्लोके उद्धव गोपी संवाद प्रसंगे परमहंस चूड़ामणि श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद बोलें महाराज परीक्षित के महाराज गोपीनाम विनुदान सूचक अर्थात उद्धव এইভাবে গোপীগণের যে দীর্ঘকালীন বিরহ অনুশোচনা প্রলাপ অন্তর্দাহ বিরহ পীড়া তা বিনোদন অপনোদন করে দিলেন। অর্থাৎ এরপরে আর গোপীগণের কোন হৃদয় বিলারী আর্তনাদ হাহাকার প্রলাপাদি দেখা যায়নি, শ্রবণ করা যায় না। মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন শুনলেন,
এর আগেই তো আপনি বললেন যে গোপীগণ উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করতে করতে হা নাথ, হা রমানাথ, হা ব্রজনাথ, হা নাশন, এই সমস্ত বিশেষণ এবং সম্বোধনাত্মক শব্দ উচ্চারণ করে তারা কাঁদতেই থাকলেন। এইভাবে কি দীর্ঘক্ষণ কাঁদতে 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 তারপরে তাদের বিরহ বাষ্প যখন সব বেরিয়ে গেল, তখন কি তারা সান্ত্বনা লাভ করলেন? নাকি এই যে আপনি বলছেন তারা একেবারে নিশ্চিন্ত প্রশান্ত রূপ ধারণ করলেন? না এইরকম প্রশান্ত চিত্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধবের কি আর কোন প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল? মহারাজ পরীক্ষিত এই প্রশ্ন করলেন। শুকমণি বলছে, মহারাজ হ্যাঁ ছিল, কিন্তু সেটি আমি তোমাকে বলিনি। কেন বলিনি? না বলার কারণ হচ্ছে আমারও সেটি সমগ্র ধারণার অতীত প্রসঙ্গ, অনুভবের অতীত প্রসঙ্গ। তাহলে কি করে হলো গুরুদেব? আমি কোন ছাড়? আমি তো কেবল মাত্র প্রশিক্ষিত পাখির মতন। যেমন পাখিকে শিখিয়ে দিলে পাখি কত শ্লোক বলে, হরিনাম বলে, কিন্তু পাখিটি যেমন তার নিজের অনুভূতির থেকে অনুরাগ থেকে বলে না। মহারাজ পরীক্ষিত আমিও তাই পিতার নিকট হতে শ্রীমদ্ ভাগবত যা প্রাপ্ত হয়েছে তাই মেনে চলেছি, কিন্তু আরো নিগুণ নিগুণ অনুভূতি আস্বাদন রয়েছে। তাদের কাছে সেই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যায়নি। তারাই এই যে কান্নায় ভেঙে পড়ার পরে সহসায় তারা যে প্রশান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হলে, এর মাঝখানে যে ঘটনা সেটি আমি না বললেও আস্বাদক মহাজনগণ, অনুভূতির মহৎগণ বলেছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর জয় জয়। অনুভবীগণ বলেছেন মহারাজ পরীক্ষিত স্বরূপ। কে বললেন? বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাল। কি বললেন না, এইভাবে গোপীগণ যখন ক্রন্দনে ক্রন্দনে আত্মনাদ করতে করতে তারা একেবারে অথই অতলান্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন, এবং তাদের এই আরতি, এই আত্মনাদ, এই হাহাকার আর এই পরিস্থিতিটি স্বাভাবিক হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। তখন লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অনুপ্রেরণাতে এবং উদ্ধবের আন্তরিকতায় এমতো অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। কিভাবে ঘটেছিল না, উদ্ধব তখন বললেন, হে গোপিকাগণ, হে গোপিকাগণ, একটু ধৈর্য ধরে আমার কাছে আরো আমার প্রভুর সন্দেশ আছে। সেটি আমি বিস্মিত হয়েছিলাম
কিন্তু প্রভু আমাকে এক্ষুনি সেটি অনুপ্রাণিত করে জানিয়ে দিলেন। সেই সন্দেশটি আপনার অনুভব করুন, আস্বাদন করুন। হ্যাঁ, তাহলে প্রীতমের কিছু বক্তব্য, কিছু বাণী আছে, এটি অনুভব করে গোপিকাগণ তখন তাদের কান্নাকে প্রশমন করে আকার করে উদ্ধব তাহলে প্রাণবল হয়ে কি বার্তা আছে সেটি বলো না। তিনি বলছেন সরাসরি, কি বলছেন, গো প্রাণপ্রেয়স্য মত প্রসীতস্য উদ্ধব শগ্রে যুষ্মাভিশ্চক্ষুংসি মুদ্রিত প্যানি। অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যটি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে অনুকরণ করেই তোমাদের কাছে বলছি। তিনি কি বলছেন, ও প্রাণপ্রেয়স্য, এই আমার প্রাণের প্রেয়সী প্রিয় গোপিকাগণ, তোমরা শোনো, এই যে আমার অভিন্ন স্বরূপ উদ্ধব, আমি তাকে পাঠিয়েছি আমার কিছু সন্দেশ দিয়ে। তোমরা এই মুহূর্তে উদ্ধবের সম্মুখে সবাই তোমরা চক্ষু মুদ্রিত করো, চোখ বন্ধ করো। গোপিকাগণ যখন এই কথা শুনলেন তখন তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, প্রীতম আমাদের এই মুহূর্তে চক্ষু বন্ধ করতে বললেন কেন? কারণ কি? এটি চিন্তা করতে না করতে উদ্ধব তখন সেই শ্রীকৃষ্ণের বলা কথাকে আবার বলছে। গোপীগণ কেন মুদ্রণের কথা বললেন? ওই যে তিনি বলছেন, ততশ্চ পূর্বং যথা গোপালকাশ্চক্ষুর মুদ্রণেন মুঞ্জাটবিদাবানলাদ্মুদ্রিতাস্তথৈব বিরহানলাদ ভবতি উদ্ধরিষ্যান। অর্থাৎ গোপীগণ তোমরা জানো, মনে আছে মুঞ্জাটবি কাননে একবার দাবানল প্রচলিত হয়ে উঠেছিল এবং অগ্নি প্রাচীর হয়ে সমস্ত ধেনু বৎস রাখালগণকে একেবারে দগ্ধীভূত করবার জন্য এগিয়ে আসছে। সেই সময় তারা আত্মনাদ করে আমাকেই স্মরণ করেছিল। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে কি বলেছিলাম, বলে সখা তোমরা আর দেরি করো না, এই মুহূর্তে সবাই চোখ বন্ধ করো, সবাই চোখ বন্ধ। এই ঘটনা জানো তো? গোপিকাগণ তখন বলছেন, হ্যাঁ উত্তম, প্রীতম যে বলছেন আমরা তো জানি, চোখ বন্ধ করতে বলেছি। কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করে রাখালগণ যখন নয়ন মুদ্রিত করলেন তখন তথৈব বিরহানলা, অর্থাৎ চোখ বন্ধ করার পরে যখন কৃষ্ণ চোখ খুলতে বললেন তখন দেখছেন আর দাবানল নেই। অর্থাৎ যতক্ষণ তারা নয়ন মুদ্রিত করেছিলেন ওই সময়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দাবানলকে স্বর্গতের ন্যায় তিনি পান করে অগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেল। সখা তোমরা এবার চোখ খোলো। চোখ খুলে দেখছে আর সে অগ্নি নেই। এই ঘটনা তো জানো গোপীগণ? গোপীগণ বলছেন, হ্যাঁ উত্তম আমরা জানি। তো গোবিন্দ সেই কথাই বলছেন যে তোমরা এই মুহূর্তে এত কান্নাকাটি না করে সবাই চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকো। আমি ওই দাবানলের মতন
তোমাদের বিরহ অনলকে এক্ষুনি আমি পান করে একেবারে শেষ করে দিয়ে তোমাদেরকে এই বিরহের অসহনীয় সন্তাপ থেকে আমি উদ্ধার করি। পুষ্যমে যোগ বলম, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? শোনো, আমি যে 7 দিন 7 রাত সপ্তক্রোশ পরিমিত গোবর্ধন ধারণ করেছিলাম, তাহলে আমি তোমাদের বিরহানল কেন পান করতে পারবো না? ইতি সন্দেশ শ্রবণেন তা যদৈব চক্ষুষি মুদ্রায় ভাসে। অর্থাৎ গোবিন্দের এই সন্দেশ যখন গোপিকাগণ শ্রবণ করলেন, তখন সত্যি মনে করে সব গোপিকাগণ চোখের জল মুছে কান্নাকে সম্বরণ করে চিত্তকে স্থির করে সবাই চক্ষু মুদ্রিত করে বসে থাকল। আর সুখমণি বলছে, মহারাজ পরীক্ষিত, সনমধ্য এবং 100 কোটি বর্ষ সময় যোগ মায়া প্রবেশ। ভগবান কি করলেন? বলছে তারা চোখ বন্ধ করে থাকলেন, তো সে 5 মিনিটই হয়তো থাকুক বা 15 মিনিটই থাকুক কি 1 ঘন্টায় থাকুক, যতটুকু সময় তারা নয়ন মুদ্রিত করে থাকলেন, ওই সময়ের মধ্যে শ্রী গোবিন্দ আমার অঘটন ঘটন কোটিয়সী যোগমায়াকে স্মরণ করে সহস্র কোটি বছর সময়টাকে টেনে লম্বা করে দিয়ে তার মধ্যে কি করলেন তিনি গোবিন্দ? তত্র তাভি সহ রাস বৃন্দাবন বিহার দ্রুত মধুপান জল বিহার বিন্দোলন আদি বিলাসান অলক্ষিতান কৃষ্ণ স্তবতোচ্চক্র। অন্যের অলক্ষিত ভাবে ওই মুহূর্তের মধ্যে যোগমায়া শক্তির দ্বারা সহস্র কোটি বছর এসে দাঁড়ালো তাদের ওই মুদ্রিত নয়নের মধ্যে। আর এত বছর ধরেই শ্রীকৃষ্ণ তাদের সঙ্গে অবাধে রাসলীলা, বৃন্দাবন ষড়ঋত ভ্রমণ লীলা, মধুপান লীলা, পাশা খেলা লীলা, জলবিহার লীলা, হোলি লীলা, ঝুলন লীলা, এইরকম অসংখ্য লীলাকে মূর্তিমন্ত করে দিল। গোপিকাগণ চোখ বন্ধ করে যে অত বছর তারা কৃষ্ণের সঙ্গে নাচছে গাইছে, এত এত প্রকার লীলা বিলাসের মধ্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছে, এটাই তারা চোখ বন্ধ করে প্রত্যক্ষ অনুভব করছে। যাবন্তী সাত বিরহ পীড়া সম্ভব বিস্তৃতা হবে। চোখ বন্ধ করে যখন তারা লীলাতে এভাবে প্রবিষ্ট হয়ে গেল, সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের এমন রসবৈচিত্র্যময় মিলন উচ্ছিত হচ্ছে, তখন তাদের মনের আনাচে কানাচে যেটুকুনি বিরহ ব্যথা বেদনা ছিল, সব তারা বিস্ময়িত হয়ে গেল। উদ্ধব দেখছে, শুধু বিস্মিত হলেন তা নয়, ততস্য দশাম অঙ্গান আনন্দ প্রবোদিতান অলক্ষ্য। তারা যে নয়ন মুদ্রিত করে এসব বহু ঘুরছে, তাদের শরীরের দিকে তাকে বোঝা যাচ্ছে যে তারা এক অনির্বচনীয় আনন্দ সমুদ্রে ডুবছে, ভাসছে। শরীরের দিকে তাকে সেটি বোঝা যাচ্ছে। উদ্ধব যখন দেখলেন, হ্যাঁ, এরা কৃষ্ণ লীলামৃত সমুদ্রে একেবারে সাক্ষাৎ ভাবে ডুবে গিয়ে
আর যে কৃষ্ণ আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে নেই, এই স্মৃতিটা একেবারে বেভুল হয়ে গিয়েছে। আর এত সুখ, এত আনন্দ হচ্ছে যে ধ্যানস্থ গোপিকাগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তার সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। যখন উদ্ধবজি কৃষ্ণের ইচ্ছায় বললেন, ও স্বামীন্য সাম্প্রতম চক্ষুষী উন্মীলয়তি, তোমরা এখন চোখ খোলো, তখন তার নয়ন উন্মিলন করার পরে তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্রার বিরহের লেশ থাকল না। শুধু তো থাকলোই না, গতকাল আমরা বলেছি উদ্ধবকে পূজা করল। কেমন ভাবে পূজা করলেন না, যখন তারা মুদ্রিত নয়নে সহস্র কোটি বৎসর ধরে কৃষ্ণের সঙ্গে এত বৈচিত্র্যময় লীলাবিলাস করলেন, তো কৃষ্ণময় অন্তর্বাহির যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণস্ফুরে। তখন উদ্ধবকে, আর উদ্ধব দেখছেন না গোপিকাগণ, যেন আমাদেরকে এত এত আনন্দ দেওয়ার পরে আমাদের নয়ন সম্মুখে প্রীতম দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইভাবে আবিষ্ট হয়ে গোপিকাগণ উদ্ধবকে পূজা করেছিলেন এবং তাদের বিরহ জ্বালা প্রশমন করলেন। করার পরে গোবিন্দ চিন্তা করলেন যে আবার যদি বিরহটা আসে, তাই তখন পরবর্তী সন্দেশে আবার উদ্ধবের দ্বারা ঘোষণা করলেন, গোপিকাগণ এইবার তোমরা আনন্দ অনুভব করছো তো? আহা উদ্ধব শোনো, আমার সন্দেশ শেষ হয়নি, আর একটুখানি আছে, তাহলে শেষ। কি? ওই যে বলছেন, ও প্রেমবত্ত যদি জীবন প্রাণম স্থিতু মিহতে তর্হি যুষ্মদ্দশাং শ্রুত্বা অহমপি প্রাণাং তক্ষ্যামি নাত্র সন্দেহ। অর্থাৎ গোবিন্দ বলছেন, হে প্রেমবতীগণ, আমার প্রিয় গোপিকাগণ, এর পরেও যদি তোমরা মিথ্যা বিরহ জ্বালায় প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হও, আর আমি যদি তা শুনতে পারি, জানতে পারি, অহমপি প্রাণ সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করব। একেবারে শপথ করে বলছি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। শপথ সহস্রং পূর্বনহং ব্রবীমি, আমি শত সহস্র মানে 1,00,000 বার শপথ করে প্রতিজ্ঞা করে বলছি। কেন না, তোমরাই তো আমার প্রাণ, তোমরাই যদি চলে যাও, তো প্রাণটা বেরিয়ে গেলে, প্রাণটা চলে গেলে কি আর দেহ বেঁচে থাকে গোপীগণ? তবে বলতে পারো যে প্রাণ যদি আমরাই হই, তুমি যদি দেহ হও, তাহলে এভাবে দূরে আছো কেন? না, এটাও ভাগ্যের চক্র। মানুষ তার ইচ্ছাধীন তার জীবন চক্র পরিচালিত হয় না গোপিকাগণ। মানুষ হচ্ছে কর্মের অধীন আর কালের অধীন। পূর্ব কর্মানুসারে তার কর্মফল আর তার দশাটি কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জন্য আমার শরীরটা এখানে তোমরা আছে ভাবছ, কিন্তু না, আমি তোমাদের কাছেই আছি, সঙ্গেই আছি। তোমাদের থেকে আমি
দূরে নেই। তত্রায়ম কালৈব কর্মৈব ব্যাখ্যাত লক্ষণ প্রেমৈব প্রতিবন্ধক দংশন। কিন্তু সংসার বিচিত্র, মহাকালের অধীন সংসার প্রত্যেকটি জীবের কর্মফলের পথ ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সেখানে প্রেমের মর্যাদা মহাকাল বোঝে না গোপীগণ। এই জন্যই আমি আমার কর্মফলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আমি যেতে পারছি। কখনোই তোমরা বিরহে প্রাণ এরকম চিন্তা করিও না। সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রাণ ত্যাগ করি। সুখমণি বলছেন, শেষ গোবিন্দের এই সন্দেশটির কথা শ্রবণ করার পরে একেবারে গোপীগণের অন্তর থেকে সমস্ত ব্যথা বেদনা বিরহ জ্বালা সব দূর হয়ে গেল। দূর হয়ে গিয়ে তখন তারা উদ্ধবকে আপন ভেবে নিয়ে সঙ্গ করতে শুরু করল। যতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন কি কি লীলা করতেন, কেমন ভাবে করতেন, সেসব গোপীরা বলতেন উদ্ধব। আর মথুরায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি করছেন, কি ভাবছেন, কেমন আচরণ করছেন, এই প্রসঙ্গগুলো উদ্ধব আবার এদেরকে শ্রবণ করা। এইভাবে উপাসনা করতেছেন মাসন গোপিকা। অর্থাৎ উদ্ধব কয়েক মাস কয়েক দিনের জন্য বৃন্দাবনে এসেছিলেন, কিন্তু কয়েক মাস তিনি থাকলেন। কি নিয়ে থাকলেন, অবলম্বন কি ছিল? কৃষ্ণ লীলা কথা গায়ন রমায়া মাস। অর্থাৎ 84 কোষ বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেছিলেন। সমস্ত গোপপল্লীতে উদ্ধব সবার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সবাইকে প্রাণ ভরে গোবিন্দের কথা শুনিয়েছিলেন, মহিমার কথা, তার ঐশ্বর্য বীর্যের কথা। আবার সেই সমস্ত গোপেরদের কাছ থেকে, গোপিকাগণের কাছ থেকেও শ্রী গোবিন্দের মধুর লীলা কথা শ্রবণ করে আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হতেন উদ্ধব। এই রূপে রাত্রিদিন প্রত্যুষ বিহানে উদ্ধবের সঙ্গে বসে রহে গোপীগণ। কৃষ্ণ কথা কহিয়া গোয়ায় দিন রাতি, কৃষ্ণ বিনে আর নাহি অবগতি। দেখিয়া গভীর প্রেম ভক্তির উদয়, দেহ ধর্ম পাশনিল উদ্ধব মহাশয়। দেখিয়া গোকুলবাসী প্রেমের তরঙ্গ, তিলে তিলে উদ্ধবের বাড়ে আনন্দ। সুখমণি বলছেন, মহারাজ এইভাবে যাবন্ত আনি নন্দস্য ব্রজে আবাৎসিত স উদ্ধব ব্রজৌকশাংশন প্রাণ নাশন কৃষ্ণ শোভাত্ময়া। এইভাবে যতদিন উদ্ধব শ্রীধাম বৃন্দাবনে ব্রজবাসী গোপগণের সাহচর্যে অবস্থান করলেন, তখন দিন রাত ওই কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গই চলত। হয় তিনি বলতেন, আর না হয় ব্রজবাসী গণের নিকট থেকে তিনি শ্রবণ। আর উদ্ধবকে প্রাপ্ত হয়ে সবারই তো কৃষ্ণ উদ্দীপন হতো। কেন না উদ্ধবের চেহারা একেবারে অবিকল শ্রীকৃষ্ণের মতোই, তেমনি অঙ্গকান্তি, তেমনি বেশভূষা, তেমনি অজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন, সুকুঞ্চিত কেশদাম।
এই জন্য উদ্ধবের দর্শনে সঙ্গ করে সমস্ত ব্রজবাসীদের খুব সুখ এবং আনন্দ হত। দীর্ঘ বিরহের পরে এইভাবে উদ্ধবকে প্রাপ্ত হয়ে কৃষ্ণ কথা রসাস্বাদনে ক্ষণ প্রয়াণী সন কৃষ্ণ শোভাদয়া, অর্থাৎ কখন রাত্রি প্রভাত হয়ে যেত, কখন সকাল থেকে সন্ধ্যা নেমে আসত, এই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্তনে তা উদ্ধবেরও খেয়াল থাকত না, আর ব্রজবাসী মানেরও মনেও খেয়াল থাকত। রাত্রি দিন উদ্ধব গোবিন্দ গুণ গায়, নিরবধি গোপকুলে আনন্দ বাড়ায়। যতদিন উদ্ধব আছিলা ব্রজকুলে, ক্ষণ প্রায় গোপ গোপী মানিল সকলে। অর্থাৎ উদ্ধব অবস্থান কালে দিনগুলো যেন ছোট, এই সকাল হতে না হতেই আবার সকাল চলে আসে। দেখিয়া গোকুলে কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ, আজি কালি করি বঞ্চিলা কত মাস। গৌরীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন যে 10 মাস ছিলেন উদ্ধব এই বৃন্দাবনে। কি নিয়ে থাকতেন? তিনি এক জায়গায় থাকতেন। সুখমণি বলছে না মহারাজ, বলি কি, ওই যে গোপীগণ আক্ষেপ করে বলেছিলেন না যে আমরা কৃষ্ণকে ভুলবো কি করে, যাতে আমরা কোনোদিন ভুলতে না পারি। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ সারা বৃন্দাবনে তার স্মৃতিকে একেবারে পাথরে খোদাই করে লেখার মতো লিখে গিয়েছে। সারা বৃন্দাবনের যত নদী সরোবর, বন অরণ্য, পাহাড় পর্বত গুহা, পশু পাখি, সবার মধ্যে এই কথা শুনে উদ্ধবের কৌতুক হন। বৃন্দাবনে যখন এসেছি তাহলে এই সমস্ত কৃষ্ণ লীলা স্মৃতিতে ভরা লীলাস্থলীগুলো আমি প্রত্যেকটি লীলাস্থলীর রজে একটু কড়াগড়ি দেব। এটি উদ্ধবের ঐকান্তিক বাসনা, আর সেই বাসনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে শরীর বনগিরি দ্রোণীর ভীষণ কুসুমিতান দ্রোণ কৃষ্ণ সংসমারায়ণ রেমে হরিদাস ব্রজৌকসা। সুখদেব গোস্বামী পান এখানে উদ্ধবকে একটা বিশেষ অর্থ দেন। এমন উদ্ধব হরিদাস, শ্রীহরির দাস, অর্থাৎ কায় মনোবাক্যে সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে তিনি প্রিয় প্রভুর প্রসন্ন বিধান করতে পারেন, করেন, করে থাকেন এবং প্রভুর সেবার জন্য যার আত্মসুখ দেহসুখ আহার নিদ্রাদি কিছুই থাকে না, এমন যিনি সেবক তাকে বলা হয় হরিদাস। হরিদাস। তাই উদ্ধব যেন হরিদাস এই বিশেষণে আজকে বিশেষিত হল শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপী প্রেমের নিদর্শন দর্শন করার। তখন তার মনে কৌতূহল জাগল। এই বৃন্দাবনের গিরি নদী বন গুহা ইত্যাদিতে কৃষ্ণ স্মৃতি যা নিরক্ষণ বিরহ পীড়ায় পীড়িত করছে সমস্ত গোপিকাগণকে, একবার যদি প্রত্যক্ষভাবে আমি দর্শনের সৌভাগ্য পেতাম, ধন্য হতাম। তখন গোপিকাগণই বললেন উদ্ধব
চলো আমায় তোমাকে কৃষ্ণ লীলা গুণগান গাইতে গাইতে শরীর বৃন্দাবনে যত যত নদী ছিল সেই সমস্ত নদীর তটে মনোহর কুঞ্জ উপবন, তারপরে 24টি বন, গোবর্ধন গিরি, আবার সেই গিরি গোবর্ধন গিরিতে সুসজ্জিত মণিমাণিক্য খচিত গুহা শুনব। তারপরে কালাকাল ভুলে গিয়ে বৃন্দাবনের ষড়ঋতু প্রবাহিত, সেই জন্য বৃক্ষলতা 12 মাস কুসুম বিকশিত। কৃষ্ণ সংস্মারায়ণে রেমে হরিদাস ব্রজপ্রসাদ। অর্থাৎ এরকম প্রাচীন বৈষ্ণবের মুখে শ্রবণ করেছিলাম একবার, যে প্রাচীন বৃন্দাবনের 84 কোষ বৃন্দাবনের মোট গ্রাম নাকি ছিল 365টা। 365টি গ্রাম আর 365টি গ্রামের নাম, আর সেই 365টি গ্রামই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের একাকটি অদ্ভুত লীলাস্থল। আর সেই লীলাকে কেন্দ্র করেই সেই গ্রামের নাম নির্ধারিত হয়েছে। তা এইরকম প্রাচীন ভজনানন্দী মহাত্মার কথা শ্রবণের ভাগ্য হয়েছে যে অনেক মহাত্মা এই 84 কোষ বৃন্দাবনের 365টি গ্রামে এক এক গ্রামে এক এক রাত্রি বাস করতেন, আর তত্ত্ব ব্রজবাসীদের সঙ্গ করে সে গ্রামে কি কি লীলা হয়েছিল আস্বাদন করে আর একটা গ্রামে পরের দিন চলে যেতেন। এইভাবে সারা বছর সারা 84 কোষ বৃন্দাবন তারা ভজনানন্দের পরিভ্রমণ করতেন। তা উদ্ধব আজ সেই হচ্ছে। আচ্ছা গোপগণ, এই গ্রামের নামটা কি? পয়গাম। আহা, নামটা তো বড় সুন্দর। এখানে কি আমার প্রভুর কোন লীলার স্মৃতি রয়েছে? হ্যাঁ রয়েছে। এখানে গোবিন্দ দুগ্ধ পান করেছিলেন। এইবার দুগ্ধ পানকে কেন্দ্র করে কত কত লীলা সুবিস্তৃত ভাবে গোপীগণ বা গোপগণ উদ্ধবকে বলতে শুনছে। এইভাবে বৃন্দাবনে প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে যত যত লীলা জিজ্ঞাসা করেন উদ্ধব, আর ব্রজবাসীরা বলে এতে কি হচ্ছে? জিজ্ঞাসা করার জন্যই ব্রজবাসীগণের অন্তরে কৃষ্ণ স্মৃতিটা প্রবল ভাবে জেগে যাচ্ছে, আর উদ্দীপন হচ্ছে কৃষ্ণ লীলা কথা বলার জন্য। এইভাবে জিজ্ঞাসা করাতে সমগ্র ব্রজবাসী 84 কোষ বৃন্দাবনে যত যত গ্রাম সমস্ত ব্রজবাসীদের অন্তরে এইভাবে উদ্ধব প্রশ্ন করার মাধ্যমে কৃষ্ণ স্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে প্রেমানন্দ সুখ উপভোগ করাতেন, আর নিজেও প্রেমানন্দ সুখ উপভোগ করতেন ব্রজবাসীদের সঙ্গে। গিরি তট উপবন চাহিতে চাহিতে আনন্দে উদ্ধব লইয়া বেড়ায় দেখিতে, বিমল যমুনা জল কুসুমিত বন তরুগিরি নদ নদী দেখি সুশোভন। বনে বনে দেখিয়া প্রভুর পদচিহ্ন না বুঝিল উদ্ধব কিছুই রাত্রি দিন। যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শন করার সৌভাগ্য পাচ্ছে, আর সেখানে সেই চিহ্নের উপরে হা গোবিন্দ বলে গড়াগড়ি দিচ্ছে, নয়ন জলে ভাসছে।
এইভাবে 3 রাত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। গোপ গোপী বৈকুল্য দেখিয়া কৃষ্ণাভিষেক, উদ্ধবের মনে কিছু না হয় প্রকাশ। কৃষ্ণ প্রেম যে কাকে বলে, উদ্ধবের মনে তো একটা কাল্পনিক ছবি ছিল, নিজেকেই নিয়ে। উদ্ধব ভাবতেন এই জগতে যদি কেউ প্রভু কৃষ্ণকে ভালোবেসে থাকে তাহলে একজনই, তার নাম উদ্ধব। এবং উদ্ধবের যে প্রেম, উদ্ধব ভাবতেন এর উপরে আর প্রেম নেই, হয় না হবার। কিন্তু বিভু অতলান্ত অসীম অগাধ এই যে কৃষ্ণ প্রেম, এটি কেবল তত্ত্বের দ্বারা অনুভব নয়। উদ্ধব বৃন্দাবনে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করলে, প্রেমের স্বরূপটি অনুভব করলে। এরূপ কত মাস বঞ্চি ব্রজপুরে, মথুরা যাইতে ইচ্ছা জন্মিল তাহার। সুখমণি বলছেন, মহারাজ এইভাবে গোপীদের সঙ্গে সমগ্র ব্রজমণ্ডলে প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করছেন, আর দেখছেন গোপীদের আর গোপীগণের প্রেম বিকার, প্রেমোচ্ছ্বাস। দৃষ্টিবহমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাভিষাত্ম বিপ্লব, অর্থাৎ গোপিকা গণের কৃষ্ণের প্রতি আবেশজনিত যে বিপ্লব ভাব, তার মানে যেটি দিব্য উন্মাদিনী শ্রীমতী রাধারানীর 10টি শ্লোকের মধ্যে অভিলাষ রয়েছে। সেখানে অসংলগ্ন প্রলাপ, আর্তনাদ, ক্রন্দন, দোষোদ্গার, অসংলগ্ন সমস্ত কিছু, একে বলা হচ্ছে বৈক্লব্য। অর্থাৎ কোন মানুষ যখন মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে যখন উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়, তখন তার শারীরিক, মানসিক এবং বাচিক যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, ঠিক কৃষ্ণ প্রেমের এই দিব্যোন্মাদ অবস্থাতে একই রকমই হয়। কিন্তু এটি হচ্ছে সংসার উত্থিত, এই জন্য এটা প্রাকৃত ব্যাধি। আর ওটি হচ্ছে অকৈদেব কৃষ্ণ প্রেমোত্থিত। তাই উদ্ধব তো তত্ত্বজ্ঞ, রসজ্ঞ। সাধারণ মানুষ কিন্তু গোপীদের এই অবস্থা দেখলে ভাবতেন এরা সব উন্মাদ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, এদের এখন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু উদ্ধব বুঝতে পারলেন না, এটা উন্মাদ ব্যাধি নয়, এই কৃষ্ণ প্রেমের প্রভাব। প্রেমিক ভক্তকে কেমন দশায় পৌঁছে দিতে পারে। আমি যদি বৃন্দাবনে না আসতাম, এই গোপীগণকে না দেখতাম, আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতো। এই জন্য গোপীগণের এই অসংলগ্ন আচরণ, আত্মী প্রলাপ, কৃষ্ণের প্রতি দোষোদ্গার, অনেক কিছু বিক্রম অবস্থা দর্শন করে উদ্ধব পরমপ্রীত নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করলেন। প্রতি মুহূর্তেই অন্তরে অন্তরে গোবিন্দের চরণে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। হে প্রভু, কি তোমার অযাচিত কৃপা করুণা, তুমি আমাকে বৃন্দাবনে পাঠালে। আজ যদি বৃন্দাবনে না পাঠাতে, তাহলে এই কৃষ্ণ প্রেমের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারতাম। করে নমস্য নিদম যাব,
প্রণাম করবার জন্য তার মাথাটা বারবার নুয়ে পড়ছে। কাদেরকে? ওই গোপ গোয়ালিনী আবির পরিনিবাসিনী গোপিকা বিন্দুর চরণ। কিন্তু বিধি ধর্ম বাধা। উদ্ধব হচ্ছে ক্ষত্রিয়, আর এরা হচ্ছে উপজাতি, তাতে আমার স্ত্রী থাকে। এই জন্য গোপীদের চরণে মস্তক থেকে পা স্পর্শ করে প্রণাম করাটা নীতি বিরুদ্ধ। তাই কায়িকভাবে প্রণাম না জানিয়ে বাচিকভাবে বক্তব্যের দ্বারা প্রণাম নিবেদন করছে। নমস্যং ইদং জগৎ, অর্থাৎ প্রণামের মধ্য দিয়ে এটাই বক্তব্য প্রকাশ করছে উদ্ধব। এই কয়েকটি শ্লোকই হচ্ছে উদ্ধব গীতি। 58 নম্বর শ্লোক। এতাপরতনুভৃত ভুবি গপবদ্ধ গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনেনুর ভাবা বাঞ্ছতি যদ ভবভিয়মনয় বয়চ কিং ব্রহ্ম জন্মভিরনন্ত কথা রসস্ব দরভিগুলিত ধারী। উদ্ধবের আয়ত দুটি নয়ন নির্ঝরের মতো অশ্রু ঝরে পড়ছে। আর গোপীদের উপলক্ষ করেই বলছে, ইতাং পরমতনভিত ভুবি গপবদ্ধ। এই পৃথিবীর মুখে 84 লক্ষ প্রকার জীব জন্ম মৃত্যুর চক্রে ঘুরছে, কিন্তু তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মনুষ্য জন্ম, মনুষ্য দেহ। তা কোটি 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 জীব তো মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সেই মনুষ্য দেহকে, মনুষ্য জীবনকে কি কেউ সার্থক করতে পারছে? পারছে না। মনুষ্য জন্ম, মনুষ্য জীবনটা কিসের দ্বারা সার্থক হয়? এই দেহের মুখ্য কর্তব্য কি না? এই দেহের মুখ্য কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে উপলক্ষ করে স্পষ্ট করে বলে দিলেন, অনিত্যম অশুভম লোকম ইমাম প্রাপ্য ভজস্বভাব। অর্জুন এই ক্ষণভঙ্গুর অল্পায়ু এই মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়, কিছু করো না করো, পারো না পারো, আমাকে তুমি ভজন করো, ভজন করো, ভজন করো। সরাসরি শ্রী গোবিন্দই বলছে ভজস্বভাব, আমাকে ভজন করো। তাহলে শ্রী গোবিন্দের বাণীতে প্রকাশিত হয়েছে মনুষ্য জন্ম। এখানে বলা হয়নি যে তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ এই জন্য ভজস্বভাব। না, কোন শ্রেণী, জাতি, নারী, পুরুষ এই কথা বলা হয়নি। শুধু মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছ, যে জাতি যে বর্ণই হোক না কেন, প্রাপ্ত হয়েছ ভজস্ব। এর দ্বারাই মানব জীবনের সার্থকতা। কিন্তু সেই সার্থকতা তো বললেন শ্রীকৃষ্ণ। দেখা গেল কোথায়? দেখা গেল এই বৃন্দাবনে গোপী। উদ্ধব বলছে, এটা পরম তনুভৃত ভূমি গোপবদ্ধ। এই যে গোবিন্দ বললেন
মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভজন করো। তারই দৃষ্টান্ত এই যে মনুষ্য দেহধারী এই গোপীগণ, গোপবধূগণ এই পৃথিবীতে এরাই সার্থক, এরাই ধন্য, এরাই পূর্ণ, এরাই কৃতকৃতার্থা। কে যেন বলছেন উদ্ধব ঠাকুর এই কথা, কেন বলছেন ওদেরকে? না, কারণ হচ্ছে এদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, এদের সার্থকতার কারণ হচ্ছে গোবিন্দ এবং নিখিলাত্মনি রূঢ় ভাবা। অর্থাৎ এই যাকে ওরা প্রীতম বলেই জানে, আর বেশি জানে না, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নিখিলাত্মনি অর্থাৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বজীবের আত্মার পরমাত্মা স্বরূপ তিনি মূল। সেই পরমাত্মাই শ্রী গোবিন্দ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। সেই ব্রজেন্দ্র নন্দনের প্রতি রূঢ় ভাবা, অর্থাৎ এদের যে প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, সেই প্রেমটি কোন জাতীয়? নাম, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, রূঢ় মহাভাব, অতিরূঢ় মহাভাবাত্মক প্রেম, যা অতীব দুর্লভ। তা এই যে অধিরূঢ় মহাভাবাত্মক প্রেম কার প্রতি? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরা প্রাপ্ত হয়েছে, সাধন করে নয়, জন্মসূত্রে এরা স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হয়েছে। এই জন্যই এতাং পরম তনুবৃত ভূমি গোপবদ্ধ, এদের এই মানব জন্ম প্রাপ্ত হওয়া সার্থক। কোন প্রেম প্রাপ্ত হয়েছে? প্রশ্ন করছেন যার উদ্ধবকে, ভগবানকে তো পাওয়া নিয়ে কথা, তাহলে তো জীবন সার্থক। তাহলে যারা মুমুক্ষু ব্যক্তি সংসারে ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে বুঝতে পেরেছে সংসার এই শান্তি নেই, এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যারা ছটফট করছে, তারাও তো ভজন করছে। আবার যারা মায়া অতিক্রম করেছে, মুক্ত হয়েছে, তাদের যে প্রেম বলে, তাদের সেটা প্রেম ব্রহ্মজ্ঞানোচিত বা যোগ সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান, এটা প্রেম নয়। এই জন্য যৎ বাঞ্ছতি ভববিহ মুনয় বয়োচ্চ, উদ্ধব বলছে যে আমরা প্রেম পেয়েছি, সেই প্রেমটা নয়। এই যে গোপীগণের অধীর্ণ মহাভাবাত্মক যে প্রেম, সেই প্রেমটি আমাদের মতন গৃহস্থ লোক, উদ্ধব বলছেন, ওই বস্তুটি পাবার জন্য আমরা ব্যাকুল। আবার মুনয়, যারা মুনি ঋষিগণ, তারা তত্ত্বজ্ঞ, তারা মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন, হয়ে পরম ব্রহ্মকে জেনেছেন, জানলেও এই প্রেম তারাও পায়নি। এই জন্য আমরা যেমন পাবার জন্য হাহাকার করছি, ওই মুক্ত পুরুষ মুনি ঋষিগণ তারাও যৎবাঞ্ছতি আর ভববিহ, সংসারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মুমুক্ষুগণ, তারাও ওই গোপীগণের প্রেমে এক ফোঁটা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত। কিং ব্রহ্ম জন্মভি রণন্ত কথা রসস্য, এই ভক্তি যদি কেউ প্রাপ্ত হয়, তাহলে সে ব্রাহ্মণী হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, শূদ্র হোক, চণ্ডাল হোক, মেতর হোক, তাতে কিচ্ছু যায় আসে। ব্রাহ্মণের তো ত্রিজন্ম, ত্রিবিধা জন্ম, শুক্র জন্ম, সাবিত্র জন্ম আর যাজ্ঞিক জন্ম। কিন্তু ত্রিবিধ জন্মাধিকার প্রাপ্ত হয় ব্রাহ্মণ যদি এই গোপী প্রেমের এক বিন্দু প্রাপ্ত না হয়, মূল্যহীন। শুধু তাই নয়,
এই ব্রাহ্মণ বর্ণ যার থেকে প্রকাশ হয়েছেন স্বয়ং ব্রহ্মা থেকে, সে ব্রহ্মাও যদি এই প্রেম বঞ্চিত হয় তাহলে ব্রহ্মারও মূল্য নেই। তার মূল্যটা কিসে? অনন্ত কথার অশস্য। অর্থাৎ যাদের শ্রী গোবিন্দের গীত কর্ম রসায়নী লীলা কথাতে একেবারে আসক্ত চিত্ত, আর গোবিন্দের প্রতি যাদের একেবারে অন্ধ প্রেম, তত্ত্বজ্ঞান বুঝে না, গোবিন্দ কি তত্ত্ব ভগবান এই বোঝে না, বোঝার প্রয়োজন করে। এই বলে গোপীগণের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন উদ্ধব। চলিব উদ্ধব তবে বলে কোন বাণী, ধন্য গোপকুল ধন্য গোপরমণী, তুমি সব কীর্তনে সফল জন্মিলে, এমতো একান্ত ভক্তি গোবিন্দের রহিলে। মনি যাহা বাঞ্ছা করে পাইয়া ভব ভয়, হেন ভক্তি গোপীগণে দেখিল উদয়। আমি সব যাহা বাঞ্ছা করি নিরন্তর, ভক্তি শূন্য ব্রহ্ম যদি জন্ম যদি ব্রহ্মার উপর। তার পরবর্তী শ্লোকে আবার বলছে, কেমা স্ত্রীয় বনচরীর ব্যভিচার দুষ্টা, কৃষ্ণের কচৈষ পরমাত্মনি রূপ ভাব, দণ্ডেশ্বর অনুভজত অবিদুষী, সাক্ষাৎ সেয় স্তরন্ত গজরাজ ইব উপযুক্ত। সুকমণি বলছেন, মহারাজ উদ্ধবের প্রথম গানের মর্মার্থ বললাম, এবার উদ্ধব দ্বিতীয় যে গানটি গাইল তার মর্মার্থ শেষ। কেমা স্নেহ বনচরীর ব্যভিচার দুষ্টা, অর্থাৎ হে জগৎ, এই যে গোপিকাগণ এরা তো হচ্ছে স্ত্রী, তা বেদ শাস্ত্রে রয়েছে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের থেকে চিরকালের জন্য স্ত্রী জাতি বঞ্চিত। তাদের বেদমাত্রা গায়ত্রী জপের অধিকার নেই, শালগ্রাম অর্চনের অধিকার নেই, যজ্ঞ ক্রিয়াদি করার কোন যোগ্যতা অধিকার নেই। এমনি তো সে ব্রাহ্মণী হলেও শুক্লার স্ত্রী জাতি সব থেকেই অযোগ্য। তাতে আবার বনচরী, এরা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অর্থাৎ সাধারণ মোটা কথা সুসভ্য নয়। তাতে আবার ব্যভিচার দুষ্টা। ব্যভিচার দুষ্টা মানে এদের তো স্বামী রয়েছে ঘরে, কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকে এরা পতিরূপে ভজনা করে, অঙ্গদানাদি করে থাকে। তাই উদ্ধব যেন জগৎকে বলছেন, দেখো জগৎ, এই যে একে স্ত্রী জাতি, তাকে বনচরী, তাকে আবার ব্যভিচার দুষ্টা, কোথায় এরা? আর কৃষ্ণে কচৈষ পরমাত্মনের রূপা, আর কোথায় সেই পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, আর সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের অধীর মহাভাবাত্মক অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম। কোথায় কোন সামঞ্জস্য কি আছে? যে প্রেম মুনিগণেরও দুর্লভ, ব্রহ্মারও দুর্লভ, লক্ষ্মীরও দুর্লভ, আর সেই প্রেম এরা প্রাপ্ত হলো কেমন না? একে রয়েছে অশিক্ষিতা, তাতে আবার বনচারিণী, তাতে আবার ব্যভিচার তৃষ্ণা। কেন হলো? এর বিচার কি না? বিচার হচ্ছে একটাই, সেটি হচ্ছে প্রেম নিষ্ঠা। নন্নেশ্বর অনুভজত বিদুষী সাক্ষাৎ, অর্থাৎ
যদি কেউ ঈশ্বর তত্ত্ব না জেনে ভগবানকে যদি প্রাণ দিয়ে একেবারে প্রাকৃত ভালোবাসার মতন ভালোবেসে ফেলে, যেমন মা যশোমতী কোনোদিনই তাকে বুঝানো যায়নি যে কৃষ্ণ ভগবান, বিশ্বাস করানো যায় না, গোপীদেরও করানো যায় না, রাখালদেরও করানো যায় না। তারা শুনেছে বলে হতে পারে, কিন্তু কানাই কানাই। মা ভাবেন গোপাল আমার গোপাল, এখনো বদমাসি করে, মাঝে মাঝে নাপের ডালি ঠান্ডা হয় না। এই যে গোবিন্দের প্রতি একেবারে অন্ধ প্রেম, এইরকম প্রেম তারা কৃষ্ণকে ভজন করা উচিত। কৃষ্ণ তত্ত্ব জেনে কি করেছে তা করে। এই জন্য উদ্ধব বলছে যে যারা তত্ত্ব না জেনে কেবল প্রেমের আকর্ষণে যারা গোবিন্দকে প্রচন্ড ভাবে ভালোবাসে এবং সুখৈক্য তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনার ব্যাকুলতায় ডুবে থাকে, গোবিন্দ কি করেন না, তাদেরকে কৃপা করে একেবারে তাদের বশীভূত হয়ে যায়, একেবারে বশীভূত হয়ে যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণের ভক্তি একটা আলাদা বস্তু। সেখানে ভজন সাধন জাতি কুল এই বিচারের একমাত্র প্রেম। বুদ্ধমানব দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলছে যে তনতি অগত রাজ এবং উপযুক্ত। অগত রাজ মানে, অগত মানে হচ্ছে অসুখ, রাজ মানে শ্রেষ্ঠ। তার সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ কি? অমৃত। অমৃত হচ্ছে সর্বৌষধি। যত ব্যাধি পীড়া জায়গা অমৃত পান করলে যেমন সর্বব্যাধি দূর হয়, তেমনি অমৃত পানকারী ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করে। তা সেই অমৃত সম্বন্ধে যার পরিচয় নাই, ধারণা নাই, কিছু নাই, সে অমৃত যদি কেউ পান করে তো সে তো জেনে করেনি, এটা যে অমৃত সে জানে। কিন্তু যদি পান করে ফেলে তাহলে কি হয় না, অমৃত পান করলে যে ফলটা পাওয়া যায় সে কিন্তু তাই পাবে। না জেনেও যেহেতু বস্তুটা অমৃত, ওই জন্য বস্তুর ধর্ম কখনো বস্তু ত্যাগ করে না। তাই কৃষ্ণ হচ্ছেন প্রেম কাঙাল। সে যে তাকে প্রান্তি ভালোবাসবে তার জাতি গোত্র বরণ ইত্যাদি কেউ দেখবেই না। এই জন্য মহাজন বললেন, মন কি করে বরণ কুল, যে কুলে কেন জন্ম না হয় কেবলই ভগত কুল, যে কুলে জন্ম হোক। এইবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, কপিকুলে ধন্য বীর হনুমান, শ্রীরাম ভগত রাজ। জঙ্গলের হনুমান মানুষও নয়, কিন্তু তার কত ভক্তি যে একেবারে দাস্য ভক্তির সমঞ্জস দৃষ্টান্ত হচ্ছে হনুমান। কবিকুলে ধন্য বীর হনুমান, শ্রীরাম ভগত রাজ। রাক্ষস হইয়া বিভীষণে বৈশে ঈশ্বর সভার। রাবণের ভাই বিভীষণ রাক্ষস, কিন্তু প্রভু রামচন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করার পর থেকে তিনি রামচন্দ্রের পরিকর হয়ে গেলেন। দত্তের ঔরসে প্রহ্লাদ জনমী, ভুবনে রাখিল যশ। স্ফটিক স্তম্ভেতে প্রকট নিরোগ নিহরি, হইয়া যাহার বশ। রাক্ষসের কুলে জন্ম, দত্তের ঔরসে জন্ম প্রহ্লাদ, সে হয়ে গেল ভক্তরাজ। যাকে কৃপা করবার জন্য ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভূত হলেন। চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিলা গোপ চণ্ডালময়।
বলো না কি কুল বিদুরের ছিল খাইল যাহার ঘর। শূদ্র বিদুর অনিমন্ত্রণে গোবিন্দ তার গৃহে গিয়ে গ্রহণ করলেন ভোজন। দেখো না কেমনে সাধনা করিল গোকুলের গোপের নারী, জাতি কুলাচারে তবে কি করিল, যে সে হরি যে ভজে তারি। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবে অধিকারী, কুলের গর্ব নাই, কহে প্রেমানন্দ যে করে গরম নিতান্ত মূর্খ তাই। এই পরবর্তী শ্লোকে আবার উদ্ধব কি গান গাইলেন, আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এইখানে বিশ্রাম করছে। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ।